समस्त को जय जगन्नाथ। स्टार्टिंग करिबा प्राक सारला युग। देख ओडिया साहित्यर प्रारंभिक युग बा प्राक सारला युग ख्रीष्टीय अष्टम नवम शताब्दी ठारू 1400 शताब्दीर शेष पर्यंत व्याप्त। एही युग ओडिया साहित्यर आदिकाल बा उन्मेष काल बा आरंभ जोड़ा कहा जाए। एही युगरे मुख्यतः तीनोटी धारारे ओडिया साहित्यर विकास साधित होइथिबार लक्ष्य करा जाए। गोटे कौन देला ना कथित साहित्य बा लोक साहित्य, अभिलेख साहित्य, लिखित साहित्य। कथित साहित्य बा लोक साहित्य कहले कौन ना लोकमुखर उच्चारित बाणी। अभिलेख साहित्य कहले शिलालेखरे जोटा खोदन होइतिबो शिलालिपि रे। लिखित साहित्य कहले जोटा लिखनी आकार रे आसिला सेटा लिखित साहित्य। प्रथमे आमे देखिबा कथित साहित्य बा लोक साहित्य। प्रथमे मु आगे टोटाल जिनसटा पढ़िबी तापरे तार फैक्ट को मु तुमको कहिदेबी। ओडिया भाषा रे विधिबद्ध साहित्य लिखित हेबार बहु पूर्वरु ढग ढमाली, नीतिवचन, कांदणा, कृषक गीति, दोली गीति, नाना प्रकार लोक कहानी इत्यादि लोकमुखरे प्रचलित होई आसुथिबारो ए सबु को मौखिक साहित्य, कथित साहित्य बा लोक साहित्य भाबरे ग्रहण करा जाए। देखो एठी से कोन कहिला कथित साहित्य बा लोक साहित्य। एठी से पुणी कोन कहिला ना एठी कहूची मौखिक साहित्य, कथित साहित्य बा लोक साहित्य। एठी तीनटा जिंस कहिथान। लोक कहिले लोकंक पाखरु आसिला, लोकंक द्वारा जहा सृष्टि हैला। कथित साहित्य कहले कहिबारु आसिला। मौखिक माने कहिले मुखरु कहिले, सेथि पई से हैला मौखिक, कथित, लोक तीनटा जांक हैला। लोक शब्द अत्यंत व्यापक। लोकर अर्थ साधारण जनसमाज होई पारे, पुनश्च यह समग्र भुवन को मध्य बुझाए। जनसमाज कहले पल्ली बा ग्रामीण जनता को बुझाए नहीं, नगरवासी जनता को मध्य बुझाए। देखो पूर्व काल रे जनता कहले सारा नगरर लोकन को बुझाइबो। पूर्व समय एबे सुना आम माने कहउचंदी पल्ली ग्राम ए सब एबे आमे चलाउचंदी, किंतु पूर्वरु नगर कुहा जाउतला ताकू। प्रथमे ग्राम ओ परे नगरर सृष्टि। लोक साहित्य बा कथित साहित्यर अंकुरोद्गम तेणु ग्राम बा पल्लीरु होइछि, नगररु नुहे। तेणु लोक साहित्य को पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य नामरे मध्य नामित करा जाए। भारतीय संस्कृति गठित होइछि वैदिक संस्कृति और लोक संस्कृतिर सम्मिश्रण रे। वैदिक संस्कृति लोक संस्कृतिर उपर स्तर और अल्प संख्यक विद्वानक मध्य सीमित, मात्र लोक संस्कृतिर परिसर अति व्यापक। लोक साहित्य लोक संस्कृतिर अंशविशेष, यह समग्र जनसमाजर साहित्य। तेणु लोकरत्न डॉक्टर कुंजबिहारी दास लोक साहित्यर संज्ञा निर्णय करी कहंती, जेउ साहित्य को महान विद्वान ठारू गंडमूर्ख पर्यंत समस्ते बुझी पारंती ताहाकू लोक साहित्य कहंती। निहाती एक्चुअली कुंजबिहारी दास जोटा कहिले पर्टिकुलर कथा कहिले कौन कहिले, गोटे महान विद्वान ठारू आरंभ करी जदि मूर्ख पर्यंत जोटा बुझिले सेटा हला लोक साहित्य। काहेकि ना से समय रे लोकंको मुखरु जोटा आसिला सेटा लोक माने कहूथुले, शुणुथुले, लेखुथुले, कहूथुले, भाबुथुले, सब किछि करूथुले सेई जिंसटाकू। तो ऑटोमेटिकली सेटा समस्ते बुझी पारिबे। लोकगीतर अन्य नाम सफल संग्राहक श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र लोकगीत बा ग्राम्य गीतर जेउ संज्ञा प्रदान करिसंती ताहा अधिक यथार्थ मने हुए। तांको भाषा रे जेउ कविता मान एबे मध्य मुखे मुखे रही आसीची, केबे हेले ग्रंथ भावरे परिचित हेबार सुजोग लाभ करी नाही बा कोनोसी व्यक्ति द्वारा केउ अज्ञात कोणरे सृष्टि लाभ करी तार विचक्षण महकरे से जनसमाजर कोणे कोणे प्रचारित होई सार्वजनीन होई परिछि, सेही मानंकु ही ग्राम्य गीति बोली अभिहित करिबा समीचीन। केते सुंदर सुंदर मंतव्य समस्ते दउचंती। देखो एठी कहले तेणु साधारणतः साहित्य को शिष्ट साहित्य बा विदग्ध साहित्य और लोक साहित्य बा लघु साहित्य भावरे दुई भागरे विभक्त करा जाए। लोकगीत जुगानुक्रमे जेते परिवर्तित हेले मध्य एथिरे प्राचीन धारा सर्वदा संरक्षित। यह प्राचीन युगर संदेश आम पाखरे पहुँचाए। प्रथमे यह मुखे मुखे गति करिथिला, लिपि उद्भावित होई लिखित भाषा रे सृष्टि हेबा परे यह लिपिबद्ध हैला एवं क्रमे संभवतः एही धारारु विच्छिन्न होई स्वतंत्र रीति विदग्ध साहित्यर सृष्टि हैला। एही दृष्टिरू लोक साहित्य शिष्ट साहित्य बा विदग्ध साहित्यर जनक। लोकगीत, लोक कहानी, ढगढमाली इत्यादि को आमे जे रूपरे पाऊ सेगुड़िक मध्यरु अनेक जन्मकालीन रूप हुएत एपरि नथिला। स्थान, काल और पात्रर अनुकूलतारे सेगुड़िकर रूपरे परिवर्तन घटिछि। निहाती गोटे स्थानर परिवर्तन हेउची, समयर परिवर्तन हेउची, तो निहाती भावरे से जिनसर भी परिवर्तन घटिबो। लोक साहित्य कंठरू कंठ को आसुथिबारु प्रति जुगरे यह कथित भाषा रे परिवर्तन संगे संगे परिवर्तित और परिवर्तित होई निजर मौलिक रूप हराइछि। गोटिए जुगर नरनारी सेमानंक पूर्वपुरुषंक द्वारा एथिरे शिक्षित और दीक्षित होइथांती।
କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହି ଧାରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ? ବେଦ ଭଳି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଶ୍ରୁତିକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଯଥାର୍ଥତଃ ଲୋକବେଦ। ଚିନ୍ତା କର ଥରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ରଚୟିତା, ଲୋକଗୀତର ରଚୟିତା ଜଣେ ନୁହେଁ, ଅଗଣିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକଗୀତ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଣିତ ରଚୟିତା ସେ ତାହାର। ଲୋକଗୀତ କହିଲେ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଆସିଲାଣି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକଗୀତ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନତାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ କବିତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚିତ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ଓ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭଣିତାଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଲୋକକବି ନିଜ ରଚିତ କବିତାରେ ନିଜ ନାମକୁ ଯୋଗ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଲାଳସା ରଖିନଥାଏ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀ ଗୀତରେ ଥିବା ଲାଳିତ୍ୟର ଅଭାବ ପୁରୁଷ ଗୀତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ନାରୀ ଅବସର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ପାଠ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଏ। ଶିଶୁ ଗୀତଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିର ରଚୟିତା ଯେ ଶିଶୁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ବାହକ, ଧାରକ ଓ ପ୍ରଚାରକ। ଆସିଲା ଐତିହାସିକ ବିକାଶ। ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଥିବ ଏବଂ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଏହି ସହଜ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ସତ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା, ନିଜର ଜୀବନ ଖୋଜୁଥିଲା, ନିଜର ଅତିବାହିତ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ସାହିତ୍ୟଟା ହିଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ କେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଅତୀତରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବୈଦିକ ସୂକ୍ତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଗାଥା ଶବ୍ଦରୁ ଗାଥା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିବାହାଦି ଉତ୍ସବରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତ। ଗାଥା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାମାୟଣ ଲିଖିତ ରୂପ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ମୀକି ଲବ ଓ କୁଶଙ୍କୁ ତାହା ମୁଖସ୍ଥ କରାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀର ସମନ୍ୱୟରେ। ଥରେ ଭାବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ନାରୀଗଣ ସମବେତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଲୋକଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଜା ଶାଳିବାହନଙ୍କ ଗାଥା ସପ୍ତଦଶୀରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଲୋକଗୀତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ବହୁ ଲୋକଗଳ୍ପ ଜାତକ ନାମରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଲୋକସାହିତ୍ୟରୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ସ୍ୱରଚିତ ମହାଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଥରେ ଭାବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ଯୁଗ, ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗତି କରୁଛି। ଆସିଲା ଲୋକଗୀତର ସଂଗ୍ରାହକ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏହା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ମାରକ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବାହକ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତଥାପି ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଗୀତ, ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ଲୋକକାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଏକ ମହତ ତଥା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ହେଁ ଭାରତରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ମହାଶୟ କିଛି ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଢଗମାଳା ନାମରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 1908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଓ ପନ୍ନା ପଣ୍ଡା, ମୁନ୍ସି ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାହିନୀପତି, ଶ୍ରୀ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ହୋତା, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ୟାପକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମିତ୍ତ 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରାହକ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଓ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଅନୁଦିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ସଞ୍ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଚିରପରିଚିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। 1939 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ଗାଉଁଲି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ ନାମରେ କେଉଁଝର ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ 1946 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବହୁଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୀତିକା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ହେଉଛି 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଗୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନରେ ମନପ୍ରାଣ ନିବେଶ କରିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭା ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକରତ୍ନ। 1948 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରକାଶିତ ପଲ୍ଲୀ ପୁଷ୍ପ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ସଞ୍ଚୟନ ଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଓ ଅଧ୍ୟାବସାୟର ଦୁଇଟି ଅମ୍ଳାନ ପୁଷ୍ପ। ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଓ ଲୋକଗଳ୍ପକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ 1953 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ ଫୋକଲୋର। ତାପରେ 1954 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କଲେ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଦ୍ୱାରା 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଏହି ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଫଳ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ 3 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକାହାଣୀ, ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଲୋକସାହିତ୍ୟମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂକଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଲୋକଗୀତି, ଲୋକକାହାଣୀ ଓ ଲୋକନାଟକ ଭେଦରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ତ୍ରିବିଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲୋକଗୀତ। ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯେ ବହି ପଢ଼ିକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ନୋଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବେ ତାହା ନୁହଁ ନା। ମୋର ଉଦ୍ୟମ ବହିକି ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ନୋଟ୍ ତିଆରି କର। ଏଉଠୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।